ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಾಣಿ ವೈದಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? The law of demand states that other things being constant, a ceteris paribus, price and quantity demanded of any good and service are inversely related to each other. When the price of a product increases, the demand for the same product will fall or decrease. See, the meaning of the law of demand states that the other things remaining constant, there should be no change in the other things. Here the other things means the prices of the commodity, the income of the consumer, population, taste, they should never change. They should be always constant. So at that time, whenever the price and quantity demanded, they are inversely related to each other. It means whenever the prices of a particular commodity increases, the demand for that particular commodity decreases, and vice versa. Price decreases means the demand for that particular commodity definitely increases. This is the meaning of the law of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ವೈರುಧ್ಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಇತರ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇತರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Definitions related to the law of demand. Professor Samuelson says, law of demand states that people will buy more at lower prices and buy less at higher prices if other things remaining the same. I have already told you what are the other things. Ceteris paribus, the other things here refers to the population, the taste, selection, and also the income of the consumers. They should remain constant. Samuelson says that the law of demand means people will buy more at lower prices and they buy less at higher prices. Then according to Professor Alfred Marshall, the law of demand states that amount demanded increases with a fall in the price and diminishes when price increases. He also gives the same meaning as Professor Samuelson. According to Professor Marshall, the quantity demanded of a particular commodity decreases with the increase in price, and the quantity demanded of a commodity increases with the fall in price or decrease in the price. Here also we can see the vice versa or inverse relationship between price and the quantity demanded. Then according to Ferguson, the law of demand states the quantity demanded varies inversely with the price. Inversely means there is opposite relationship between
the price as well as the quantity of a particular commodity. According to Marshall, again related to the law of demand, he states, greater the amount to be sold, the smaller must be the price. If a particular person want to sell more of commodities, then he must decrease the price of that particular commodities. Therefore, Marshall says, greater the amount to be sold, the smaller must be its price. Benham says, usually a larger quantity of commodity will be demanded at lower price than at a higher price. It's exactly right. People like to buy more quantity whenever the price of a particular commodity is less, and they also buy the less quantity of a commodity whenever the prices of that particular commodity is more. This is the meaning of various definitions given by various economists, but totally we can say that all the gist of all these definitions is, higher the price, lower shall be the demand, and lower the price, higher shall be the demand. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೆಲೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವು ಬೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್? In economics, a demand schedule is a table that shows the quantity demanded of a good or service at different price levels. A demand schedule can be graphed as a continuous demand curve on a chart where the y-axis represents price and the x-axis represents quantity. ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ the quantity demanded for a particular commodity and then the price of that particular commodity. Whenever the price increases, the quantity demanded of that particular commodity decreases, and whenever the price decreases, the quantity demanded of that particular commodity definitely increases. Thus, one side we can see the price of that particular commodity, and the other side the quantity demanded of that particular commodity. This is known as the demand schedule. Then what is demand curve? We have to understand the meaning of demand curve here. The demand curve is a graphical representation of the relationship between the price of a good or service and the quantity demanded for a given period of time. In a typical representation, the price will always appear on the left vertical axis, that is called the OY axis, and the quantity demanded on the horizontal axis, that is the OX axis. Always we represent the quantity demanded on OX axis and the price on the OY axis. So demand curve, it is a graphical representation of the relationship between the price of a good or service and the quantity demanded in a given period of time. ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OX ಅಕ್ಷವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, OY ಅಕ್ಷವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ OQA ಅನ್ನೋದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹಾಗೆ OQB ಅನ್ನೋದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು OPA ಮತ್ತು OPB ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯು ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯು OPB ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ OQBಯಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ OPBಯಿಂದ OPAಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ OQAಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಹೇಗಿದೆ ಆಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. in this graphical representation, OX is the quantity demanded and OY axis represents the price of a particular commodity. If the price of a particular commodity is OPA, then quantity demanded is OQA. And if the price of the commodity decreases from OPA to OPB, then the quantity demanded of that particular commodity increases from OQA to OQB. This shows whenever the price of a commodity increases, the quantity demanded of that particular commodity definitely decreases. So A and B, when we join these 2 points, we get a straight line and it slopes from left to right, and this sloping down straight line is known as the demand curve. Then the law of demand is based on certain assumptions. So let us now understand various assumptions related to the law of demand. The first important assumption is the prices of the related goods do not change. I have already told you while explaining the definitions of the law of demand, the other things remaining constant are ceteris paribus. The prices of a
related goods, they should never change, they should remain constant. Then income of the consumers should not change. Tastes, preferences of the consumers should remain constant. No expectation of the consumer to any change in the price of the commodity in the near future. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಊಹೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಊಹೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳು ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರದು. ಈ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಾರದು, ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಆದ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಊಹೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಊಹೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಊಹೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಊಹೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೈ ಡಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವುದು ಏಕೆ? ವೈ ಡಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ why this demand curve always slopes downwards from left to right. First point is the reason is law of diminishing marginal utility. ಇದು ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ತೃಪ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನುಭೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ, as the quantity of a particular commodity increases with the consumer, then the interest for that particular commodity decreases. Whenever that particular commodity's price decreases, he will never show interest to buy more and more of such commodities. Here, according to this law of diminishing marginal utility,
as a particular thing increases with us, the quantity of particular commodity increases with us, definitely the interest or the taste or the collection of more and more of such commodity will decrease. According to this, a particular consumer will buy more of a particular commodity whenever the price of that particular commodity decreases, and he purchases very less quantity of that commodity whenever the price of that commodity increases. This is the reason for the slopeward movement of the demand curve from left to right. Then the second point is substitution effect ಅಥವಾ ಬದಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನುಭೋಗಿ ಇವಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬದಲಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಿ ಸರಕನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ವಾಲತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he will go in search of the substitute commodity. If the price of that substitute commodity is less, means he will buy more of that particular commodity rather than the earlier commodity whichever he is consuming. This is called the substitution effect. Here the law of demand is in force. It means whenever the price of a particular commodity increases, the consumer will reduce the quantity of that commodity and he will buy the substitute commodity and he will purchase more quantity of the lesser price. Then ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನುಭೋಗಿಯ ನೈಜ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅನುಭೋಗಿಯ ನೈಜ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ನೈಜ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೈಜ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, whenever the income due to the changes in price, it affects the income of a consumer. Higher the prices or increase of prices reduces the real income or the purchasing power of a consumer. So at that time he is able to buy only a fewer quantity of commodities. Later, whenever the prices of a commodity decreases, the real income of a consumer increases. At that time he is able to purchase more quantity of the commodities. Thus the changes in price directly related to the change in the purchasing power of the consumer, and due to this effect the demand curve slopes downwards. Then new buyers ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖರೀದಿದಾರರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹೊಸ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರು
ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ನ್ಯೂ ಬಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾರೇ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಬಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು the decrease in the price of the commodity attracts even the new buyers to purchase that commodity in a more quantity. Opposite to this, whenever the price of a commodity increases, new buyers or the new consumers will come and buy that particular commodity. Then the old buyers, ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, it gives the old buyers to purchase those commodities in a more quantity and vice versa. It means the prices increase in prices makes the old buyers to purchase such commodities in a low quantity. Then multiple uses ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತು, ದರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. thus the multiple uses, example electricity as well as water, multiple uses. If the price of that particular commodity, especially electricity, increases, we use electricity with a more cautious manner. Only wherever we need it, then only we use it. Otherwise we do not care for that particular commodity. Thus the multiple users is also a reason for sloping of the demand curve from left to right, or the downward slope of the demand curve. These are the various reasons for the downward slope of the demand curve. ಹೀಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಪವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಿಫೆನ್ನರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಥವಾ ಗಿಫೆನ್ಸ್ paradox. There are various exceptions to the law of demand. The most important are, the first one is Giffen's paradox. During 19th century in England, the employees class or the worker class, they were using bread as well as meat as the most important consumer goods. So what happened? The price of the bread increased at that time, but the demand for bread did not reduce. What happened there? The bread is the most inferior good as well as the most necessary good for the employees at that time. The employees reduced their expense on the meat. They saved few money whichever they were spending on the meat, and from that money they started buying the bread. Though the price of the bread increased, the demand for the bread did not decrease. This is opposite to the law of demand. This was discovered by Professor Giffen, and Professor Robert Giffen says that though
the price of a particular commodity increased there, the demand for that particular commodity did not reduce. So higher the price, higher the demand, and lower the price, lower the demand. This is totally opposite for the basic law of demand, and this is how we call it as Giffen's paradox, as this is totally opposite to the law of demand. ಗಿಫನ್ ಅವರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಫನ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಸರಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಉಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಫನ್ನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಫನ್ನರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಏನಾಯಿತು, ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪವಾದ ವೆಬ್ಲನ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಥಾರ್ಸ್ಟೈನ್ ವೆಬ್ಲನ್ ಅನ್ನುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಹ ಇವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಸ್ತಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಲನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಥಾರ್ಸ್ಟೈನ್ ವೆಬ್ಲನ್, he is an American economist. He says it's a rich people think it is more prestigious to have the costly goods such as the diamonds as well as the gold jewelry. Though the price of such commodities is more, they wish to buy more and more of such commodities, as it is a question of prestige in the society. So in this regard, the law of demand will never function here. It fails because though the price of such costliest or precious jewelry is more, the rich people are allowed to buy such commodities more and more quantity. Thus it is called the Veblen effect or the demonstration effect. Then ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನ, ದಡ್ಡತನ, ಸೋಮಾರಿತನ ಸಹ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನ, ದಡ್ಡತನ, ಸೋಮಾರಿತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ or the ignorance of the consumer is also the reason for the failure of the law of demand. In a few stores,
some commodities may be available at a less price, but due to the ignorance of consumers or due to some other reasons, they may buy the same commodities by giving more price by nearby stores or the shops. So they don't take much risk to go or inquire in the other stores. Thus, the ignorance, the laziness of consumer is also a reason for the failure of the law of demand. Then the scarcity of goods, ಸರಕುಗಳ ಕೊರತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸರಕುಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೋ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್, it may not be available in future. So during such situation, though the price of such few commodities are more, we do not care them. We definitely purchase such commodities because we are afraid that in future we may not get such commodities. Then the expectation of price rise. In future days, the price of the commodity may increase. So during with that expectation, though the price of such commodity is more, we buy them in more and more quantity. Especially during the festival season, we tend to buy more of commodities in a higher price. Expectation of price rise is also a ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈಗಲೇ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಹಬ್ಬ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಆ ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ, ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. whenever the income of the consumer increases, at that time he will not scratch his head for rise in the prices. He will buy the commodities by giving more and more price. Then changes in other things, ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಾಗ. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ, ಅಭಿರುಚಿ, ಆಯ್ಕೆ, ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೆಟರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ ಅಂದರೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಟರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ that principle changes or it leads to changes in the taste, preferences, then income, population of the everything, if they change, if those concepts change, definitely the law of demand will not work or it will fail. The discovery of the substitutes, ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಇದೇ ಆ ವಸ್ತುನೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬದಲು ಬದಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ
ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪವಾದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whenever a new substitute is discovered for the basic commodity, and if the price of that substitute commodity is less compared to that basic commodity, definitely the people or the consumers buy more of substitutes rather than the basic commodity. So if it happens, means the law of demand definitely fails. Thus these are the exceptions to the law of demand. Thus in this class I highlighted on the meaning of law of demand, then the definitions of the law of demand, and why the demand curve slopes downwards always, and then the exceptions to the law of demand. Thank you.